Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So it's a very good day that God gave us to praise His name. So let's not waste our time and start our praise and worship by singing the song जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति. वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता. जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. To God, hallelujah, 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 to God, hallelujah. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. हमें बचाया है शैतान के चाल से. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से. तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, to God, hallelujah, to God, hallelujah, to God, hallelujah, to God, hallelujah, to God, hallelujah. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से. हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से. शांति पाई है यीशु के नाम से. हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से. तो गाओ हालेलुया, 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 to God, hallelujah, to God, hallelujah, to God, hallelujah. अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है.
साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। ओ रबा, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Let's show his name this time. People of God, let's bow before him this time. Let's lift our hands to his name. He deserves all the praise and glory and honor. He is the King of kings and Lords of lords. He is the King above all. He is the one, He is the Redeemer, He is the provider for us. He is Yahweh. We serve the living God, people of God. He is living and He is doing miracles. He is seeing us, He is seeing the children are praising me. He is going to provide with everything we need. Oh Yahweh, we lift your name higher and higher this time. We surrender unto your precious name. Surrender unto your precious hand and glory. We just give you all praise, glory and honor, Father. We submit everything unto your precious hand. Everything into your precious hand, Father. We just praise your name more higher and higher, Father. We give you all praise, glory and honor, Father. Oh, Rabba, Rabba, I pray this time. Oh, Jesus, you are greater. Jesus is the name. Yes, Father. Yes, Father. Oh, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए
Yeah, Jesus' name, 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 Jesus' name. Nama Jesus, 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 oh samba. Nama Jesus, 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 oh samba. One last time we'll sing together. Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name. Yeshu Nam, 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 Yeshu Nam. Oh, we lift our hands, Father. We sing Yeshu Nam this time. We sing Yahweh. We sing to your name this time. Accept our praise and worship, Father. We surrender unto your precious hand. Lead us, guide us in your way, we pray. Be with us, Father. In the name of Jesus, I pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you happy? तुम्ही आनंदित आहात? I hope that you are happy. माझी आशा आहे की तुम्ही आनंदित आहात And I know that you are ready to listen to the word of God. आणि मला ठाऊक आहे की देवाचं वचन ऐकण्याकरिता तुम्ही तयार आहात. Before we turn to the word of God, let us bow our heads. Let's pray together. देवाच्या वचनाकडे वळण्या अगोदर चला आपण नतमस्तक होऊया, आपण एकत्रित प्रार्थना करूया. Blessed Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful time, Lord. कृपया स्वर्गीय पित्या, या सुंदर वेळेबद्दल आम्ही तुझे आभार मानितो. So thank you so much for this day, Lord Jesus. या दिवसाबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू येशू. This time we come before you, Lord, we bow before you, Lord, and we humble you, Lord Jesus. ज्या वेळेस प्रभू येशू आम्ही तुझ्या पुढे येतो, नतमस्तक होतो आणि तुझ्या पुढे आम्ही नम्र होतो प्रभू. As we are going to listen your word, Lord, open our eyes, open our heart, and give us understanding of your word, Lord. तुझं वचन आम्ही ऐकत असता परमेश्वरा, आमचे डोळे तू उघड, आमचे कान, आमचे अंतःकरण तू उघड आणि तुझ्या वचनाची समज तू आम्हाला येऊ दे. Let your word be blessing to each one of us, Lord Jesus. तुझं वचन प्रभू येशू आम्हा प्रत्येकांकरिता आशीर्वादाचं होते. Give glory, honor, and praise, Lord. आम्ही तुला मान, महिमा आणि गौरव देतो. In Jesus' name I pray. येशूच्या नावात मी प्रार्थना करीतो. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. We greeting you in Jesus' name, येशूच्या नावाने आम्ही तुम्हाला शुभेच्छा देतो. and we are learn from the Word of God. आपण देवाच्या वचनापासून शिकत आहोत. There are so many references in the Bible. पवित्र शास्त्रामध्ये भरपूर संदर्भ आहेत. So today I have given the theme of message that God's holiness. तर मी आज संदेशाचा मथडा दिलेला आहे की देवाची पवित्रता. Hallelujah. हालेलुया. People of God, देवाचे लोक, the God to whom we serve, He is a holy God. ज्या देवाची आपण सेवा करतो तो पवित्र देव आहे. Amen. आमेन. What does it mean, holiness? आणि मग पवित्रता म्हणजे काय? What is God's holiness? देवाची पवित्रता काय आहे? Holiness means you are completely separated from the world. आणि पवित्रता म्हणजे या जगापासून तुम्ही पूर्णपणे विभक्त किंवा वेगळे झालेले I आहात. means you are separated from everything that is sinful and impure in this world. म्हणजे या जगामध्ये जे काही अशुद्ध आणि पापयुक्त आहे त्या सर्व गोष्टींपासून तुम्ही विभक्त झालेले आहात. Not only are separated from this all sin, but you are committed to serve God and bring Him glory and honor. आणि मग सर्व या पापापासून तुम्ही विभक्त झाले तेवढंच नाही, तर त्याला तुम्ही गौरव आणि त्याला महिमा आणण्याकरिता आता तुम्ही निर्धारित आहात किंवा तुम्ही आता त्या मार्गावर आहात की तुम्ही आता त्याला गौरव घेऊन याल. Hallelujah. हालेलुया. So we are going to see the holiness of God. तर आपण देवाची पवित्रता पाहणार आहोत. And we know that sometimes we teach other people, you be like that and follow this and that. And sometimes the people expect that first of all you do that and then you tell us. आणि काही वेळा आपण इतरांना शिकवतो की तू असं कर, तू तसं कर, असं नको करू, हे नको करू. तर काही वेळा ते लोक देखील आपल्यापासून ती अपेक्षा ठेवतात, सर्वात प्रथम तुम्ही तसं करा, नंतर आम्हाला सांगा. If we say that we are a children of God, आणि जर आपण असं म्हणतो की आपण देवाचे लेकरं आहोत, we must have the character of
our Heavenly Father. तर स्वर्गीय पित्याचा जो चारित्र्य आहे तो आपल्यामध्ये दिसला पाहिजे. So our God is a holy God. तर आपला देव हा पवित्र देव आहे. We are going to see His holiness from the Word of God. आपण देवाच्या वचनातून त्याची पवित्रता पाहणार आहोत. If you read 1 John chapter 1 verse 5, आणि पहिले योहानाचा पहिला अध्याय वचन 5 जर तुम्ही वाचाल there clearly said that God is light and in Him there is no darkness at all. आणि मग वचन स्पष्टपणे आपल्याला सांगत आहे की देव प्रकाश आहे आणि त्याच्या ठाई मुळीच अंधार नाही. Hallelujah. हालेलुया. So people of God, this is the character of God. तर देवाचे लोक हा देवाचा चारित्र्य आहे. If you want to know how God आणि is, जर तुम्हाला जाणायचं आहे की देव कसा आहे so remember that there is no darkness in God's life and there is only light and holiness. आणि मग पहा देवामध्ये बिलकुल अंधकार नाही, मुळीच अंधकार नाही. देवामध्ये फक्त प्रकाश आणि पवित्रता आहे. Believe or not, but God hates all the dirty things. He doesn't like that, which is abomination contrary to His word. आणि मग अशा भरपूर अशा गोष्टी आहेत ज्या आपण करतो त्या देवाला आवडत नाही, ते त्याच्या वचनाच्या विरोधात आहे आणि देवाला त्या तुच्छ अशा आहेत. What I mean that He is so holy that He cannot look at evil things. आणि मला तुम्हाला काय सांगायचंय की तो एवढा पवित्र आहे की तो वाईट गोष्टींकडे पाहू शकत नाही. He cannot tolerate any wrongdoings. तो कोणत्याही वाईटाला सहन करू शकत नाही. If you read Habakkuk chapter 1 verse 13, you will find there. आणि जर तुम्ही हबक्कुक याचा पहिला अध्याय वचन 13 वाचाल There तुम्हाला it ते आढळेल. clearly says that your eyes are too pure to look on evil. Means God doesn't look at evil things or He doesn't like to look at the wrongdoing things. आमेन. वचन आपल्याला स्पष्टपणे सांगत आहे की तुझे डोळे इतके पवित्र आहेत की दृष्टता तुझ्याने पाहावत नाही. If you read John chapter 17, you know that when Jesus was knowing that my time has come to go to my Father, He was praying. आणि मग जर तुम्ही योहानाचा 17वा अध्याय वाचाल तर तुम्हाला समजेल की येशू तिथे प्रार्थना करत होता की आता माझी जाण्याची वेळ आलेली आहे. Even Jesus also called the Father is a holy God. आणि मग येशूने देखील पित्याला पवित्र देव असं म्हटलं आहे. So while He was praying, He said that Holy Father, protect them by the power of your name. आणि मग तो प्रार्थना करत असताना सांगत आहे, हे पवित्र पित्या तू मला दिलेल्या तुझ्या नावात त्यांना राख. You understand? Even Jesus called Heavenly Father as holy. तुम्हाला समजत And आहे He is holy. येशू देखील आपल्या स्वर्गीय पित्याला पवित्र म्हणत आहे कारण तो पवित्र आहे. Hallelujah. हालेलुया. Sometimes as a human being we don't understand or we do not maintain the holiness of God in our lives. आणि मग काही वेळा मनुष्य या नात्याने आपण समजत नाही किंवा देवाची पवित्रता आपल्या जीवनामध्ये आपण राखून ठेवत नाही. But you know that people of God, even the evil spirit understand the holiness of God. पण तू देवाचे लोक तुला ठाऊक आहे का की अशुद्ध आत्म्याने देखील देवाची पवित्रता समजते. You will not. You can see the Mark chapter 1 verse 24. आणि मग तुम्ही पाहू शकता मार्क याचा पहिला अध्याय वचन 24. There are certain things that evil spirit how they express and how they say that you are a holy one of God. आणि मग तुम्ही जर ते वचन वाचाल तर तुम्हाला समजेल की अशुद्ध आत्मा देखील अशा काही गोष्टी प्रगट करतायत. ते सांगत आहे की देवाचा पवित्र तो तूच आहेस. They were saying to Jesus. ते येशूला असं बोलत होते. If you read Mark chapter 1 verse 24, it said, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are. See, the Holy One of God." They say that we know that who you are. You are a holy one of God. You are a son of God. आमेन. हालेलुया. आणि वचन आपल्याला सांगत आहे तो ओरडून म्हणाला, हे येशू नासरत करा, तू आमच्यामध्ये का पडतोस? आमचा नाश करायला आलास काय? तू कोण आहेस हे मला ठाऊक आहे. देवाचा पवित्र तो तूच. Hallelujah. हालेलुया. Let Satan know that who we are. आणि मग सैतानाला समजू द्या की आपण कोण आहोत. And if he knows that you are nothing, then we will be in problem. आणि जर त्याला हे समजेल की तुम्ही काहीच नाही तर तुम्ही समस्यामध्ये पडाल. But if he knows that who we are, परंतु जर त्याला हे समजलं की आपण कोण आहोत. hallelujah. हालेलुया. Yes, sometimes we say that we are more than conqueror, we are victorious, we are child of God. But let Satan, that evil spirit, come to know that we are holy people of God, holy children of God. आमेन. काही वेळा आपण बोलतो की आपण महान आहोत, आपण देवाचे लेकरं आहोत, आपण विजयापेक्षा विजयशाली आहोत. पण तो सैतानाला हे देखील समजू द्या की आपण देवाचे पवित्र लेकरं आहोत. See, here evil spirit says that Satan is saying that I know who you are. See, Jesus' identity was not hidden. Even satanic power realized and understood and acknowledged that Jesus also is the holy Son of God. हालेलुया. पहा इथे सैतान देखील स्वतःहून अशुद्ध आत्मे स्वतःहून बोलत आहेत की येशूची जी परिचय होता, येशूचा परिचय तो लपलेला नव्हता. त्यांना देखील ठाऊक होता. ते बोलत होते की देवाचा पवित्र तो तूच आहेस. Sometimes we don't understand or we contaminate the holiness of God. आणि मग काही वेळा आपल्याला ते समजत नाही आणि आपण देवाची पवित्रता दूषित करून टाकतो. No, people of God,
we must be holy in the sight of God. तर देवाचे लोक आपण देवाच्या नजरेमध्ये पवित्र राहायलाच पाहिजे. If you read Isaiah chapter 6 verse 1 to 3, you will find when Isaiah saw the vision of God. आणि जर तुम्ही यशायाचा 6वा अध्याय वचन 1 ते 3 वाचाल तर जेव्हा यशायाने देवाचा दृष्टांत पाहिला, If you read verse 3, that it says that and they were calling to one another, holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. वचन 3 जर तुम्ही वाचाल तर वचन आपल्याला सांगत आहे, ते आळीपाळीने उच्च स्वराने म्हणत, पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, अखिल पृथ्वीची समृद्धी त्याचे वैभव आहे. Amen. आमेन. People of God, देवाचे लोक, all of us, we pray Lord's Prayer. आपण सर्वजण प्रभूची प्रार्थना बोलतो. Isn't it how we begin the Lord's Prayer? Our Father in heaven, hallowed be thy name. Means even His name is also holy. आणि मग आपण प्रभूची प्रार्थना कशी सुरुवात करतो की हे आमच्या स्वर्गीय बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव. Amen. आमेन. Where He sits, His throne is also holy. आणि आपण पाहू शकतो की त्याचे जे राजासन आहे ते देखील पवित्र आहे. You will find Psalm 47 verse 8. स्तोत्रसंहिताचा 47वा अध्याय वचन 8 Clearly said that God reigns over the nations. God is seated on His holy throne. आणि वचन आपल्याला स्पष्टपणे सांगत आहे की देव राष्ट्रांवर राज्य करीत आहे, देव आपल्या पवित्र राजासनावर बसला आहे. Amen. आमेन. His throne is also holy. त्याचं राजासन देखील पवित्र आहे. We say that God is holy, but we can see that it's all the types of there are certain things in the kingdom of God. Everything is holy. आणि आपण बोलतो की देव पवित्र आहे, परंतु आपण जर पाहू शकतो की देवाच्या राज्यामध्ये हे सर्व काही पवित्र आहे. Means where He sits, that place is also holy. म्हणजे जिथे कुठे तो बसतो ते ठिकाण देखील पवित्र होतं. Being a child of God, sometimes we spend our time with the place with the wrong place. We spend with wrong people all the wrong time. आणि मग देवाचं लेकरू असताना देखील आपण आपला वेळ हे चुकीच्या ठिकाणी आणि चुकीच्या लोकांबरोबर व्यक्त करतो. We forget that God has chosen us. We are chosen one. आपण हे विसरून जातो की देवाने आपल्याला निवडलेलं आहे, आपण निवडलेले लोक आहोत. I like that when I was reading, God seated on His holy throne. Means where we sit, where we walk, what is your attitude, behavior matters in the kingdom of God. आमेन. आणि मला हे आवडलं, देवाचं वचन आपल्याला सांगत आहे की देव आपल्या पवित्र राजसनावर बसला आहे. म्हणजे आपण जिथे बसतो, जसं वागतो, जशी आपली वृत्ती असते, त्या सर्व गोष्टी देवाच्या राज्यामध्ये अंतर पाडतात. Even our parents, even my parents used to say that do not have friendship with so and so guy because he is not a good person. आणि मग माझे पालक मला सांगत असे की या व्यक्तीबरोबर तू मैत्री ठेवू नको, कारण हा चांगला व्यक्ती नाही. Hallelujah. हालेलुया. Why? Because if that wrong person is going to wrong place, we will also go to wrong place. का? कारण चुकीचे व्यक्ती चुकीच्या मार्गावर जातात आणि त्यांच्या सोबत आपण देखील जाऊ शकतो. If they are thinking wrong way, we will also start thinking wrong way. आणि जर ते चुकीच्या पद्धतीने विचार करत आहेत तर आपण देखील चुकीच्या पद्धतीने विचार करण्यास सुरुवात करू. So people of God, where we go and come, that is very important in our life. तर देवाचे लोक जिथे कुठे आपण जातो आणि येतो ते आपल्या जीवनामध्ये आणि देवाच्या राज्यामध्ये फार महत्त्वाचं आहे. Hallelujah. हालेलुया. His power and His word is also holy. त्याचं सामर्थ्य आणि त्याचे वचन देखील पवित्र आहेत. If you read Isaiah chapter 52 verse 10, आणि जर तुम्ही यशायाचा 52वा अध्याय वचन 10 वाचाल, the Bible clearly says that the Lord will lay bare His holy arm. वचन आपलं Holy arm in the sight of all the nations, and all the ends of the earth will see the salvation of our Lord. आमेन. वचन सांगत आहे, परमेश्वराने सर्व राष्ट्रांपुढे आपल्या पवित्र हाताची अस्तने मागे सारली आहे. सगळ्या दिगंतांना आमच्या देवाने केलेले तारण दिसून येत आहे. Amen. आमेन. His power is also holy. म्हणजे त्याचा सामर्थ्य देखील पवित्र आहे. His word is also holy. त्याचं वचन देखील पवित्र आहे. His ways are also holy. त्याचे मार्ग देखील पवित्र आहेत. Why? का? Because God is holy. कारण देव हा पवित्र आहे. Then naturally people of God, if our heavenly Father is holy, we must be holy. आणि मग नक्कीच देवाचे लोक नैसर्गिकरित्या आपला स्वर्गीय पिता जर पवित्र आहे तर आपण देखील पवित्र असलंच पाहिजे. Hallelujah. हालेलुया. We must be holy. We cannot say that why we must be holy. आपण पवित्र राहिलंच पाहिजे. आपण असं बोलू शकत नाही की आपण का पवित्र राहायला पाहिजे. Hallelujah. Hallelujah. And after showing this all characteristic of God's holiness, then He said, you also to be holy because you are my child. आणि मग देवाचे हे सर्व चारित्र्य पाहिल्यानंतर तो आपल्याला सांगत आहे की तुम्ही देखील पवित्र राहा कारण तुम्ही माझे लेकरं आहात. Amen. Amen. That you will find 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. ते तुम्हाला पहिले पेत्राचा पहिला अध्याय वचन 13 ते 16 मध्ये आढळेल. Hallelujah. Hallelujah. Very good, powerful word of आणि God. देवाचं वचन फार सामर्थ्य आहे. Let's will turn to 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. आपण वळूया पहिले पेत्राचा पहिला अध्याय वचन 13 ते 16. Why we must be holy. आणि आपण का पवित्र राहायलाच पाहिजे.
It says, वचन सांगत आहे, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. Verse 13. म्हणून तुम्ही आपली मनरूपी कंबर बांधा व सावध राहून येशू ख्रिस्ताच्या प्रगट होण्याच्या वेळी तुम्हाला प्राप्त होणाऱ्या कृपेवर पूर्ण आशा ठेवा. Amen. आमेन. We must have hope in the grace of God. आणि देवाच्या कृपेवर आपली आशा असली पाहिजे. Then verse 14 says, as obedient children, see, God is considering you and me, we are obedient children. We are obedient children of in his kingdom. हालेलुया. पहा वचन 14 आपल्याला सांगत आहे की तुम्ही अज्ञानकित मुले, पहा देव त्याच्या राज्यामध्ये आपल्याला अज्ञानकित मुले म्हणून धरत आहे, गृहीत So he धरत said, आहे. as obedient children, do not conform to the evil desire you had when you lived in ignorance. As long as we were ignorant about the sin, that time God mind nothing. Why? Because we are ignoring, we were not knowing about sin. आमेन. आणि वचन आपल्याला पूर्णपणे सांगत आहे की तुम्ही अज्ञानकित मुले व्हा आणि अज्ञान अवस्थेतील आपल्या पूर्वीच्या वासनानुसार वागू वर्तू नका, कारण आपण आपल्या पापांविषयी अजाण होतो, आपल्याला ते ठाऊक नव्हतं. Amen. आमेन. Certain things that when we were child, there are certain things we disobey our parents and we did not listen to them, and when we remember that, but now we do not act like that. आणि मग काही वेळा अशी गोष्ट आपल्या जीवनामध्ये घडते की लेकरू या नात्याने आपल्याला समजत नाही की आपले पालक आपल्याला काय सांगत होते, परंतु सध्या आपण आता तसं करत नाही. Why? Because now we are grew up. कारण आपण आता वाढलेले Now आहोत, we मोठे become झालो आहोत. mature. आता आपण प्रौढ झालेले We आहोत understand ourselves that now I am become a man. I am become a young boy. आणि मग आता आपल्याला स्वतःला ते समजत आहे की मी आता एक पुरुष झालेलो आहे, मी एक तरुण मुलगा झालेलो आहे. So maturity has come in our life. So that's why there are certain things which we used to do in when we were children or child. Now we are not doing that. मग आपल्यामध्ये आता ते प्रौढ पण आलेलं आहे. जेव्हा आपण लहान लेकर होतो, जेव्हा त्या गोष्टी आपण करत होतो, त्या गोष्टी सध्या आपण आपल्या जीवनामध्ये करत नाही. And that's the reason the Bible says, as obedient children, do not conform to the evil desire you had when you lived in ignorance, but just as he who called you to is holy. Hello, he has called you, he is holy. So be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. आमेन. हालेलुया. वचन आपल्याला सांगत आहे की तुम्ही अज्ञानकित मुले व्हा आणि अज्ञान अवस्थेतील आपल्या पूर्वीच्या वासनानुसार वागू वर्तू नका, तर तुम्हाला पाचारण करणारा जसा पवित्र आहे तसे तुम्ही सर्व प्रकारच्या आचरणात पवित्र व्हा, कारण असा शास्त्रलेख आहे की तुम्ही पवित्र असा कारण मी पवित्र आहे. Amen. आमेन. God doesn't say that if you want, you be holy, otherwise as you wish. No, being a child of God and being He is our heavenly Father, He says, be holy because I am holy. आणि मग पहा, देव आपल्याला हे सांगत नाही की जर तुम्हाला पवित्र व्हायचं असेल तर तुमची इच्छा असेल तर पवित्र व्हा, असं नाही. तर आपण त्याचे अज्ञानकित लेकर असल्या कारणाने आपला स्वर्गीय पिता जसा पवित्र आहे, आपण देखील पवित्र राहायलाच पाहिजे. Amen. आमेन. Many parents, they are afraid that their children will not spoil their name. आणि मग भरपूर पालक अशा भीतीमध्ये असतात की लेकर आमचं नाव खराब करता कामा नये. We are living in a good way and all people recognize us and we have prestige, and if our children do mischief or something doing wrong, so we are afraid that we think that our children will spoil our name. आणि मग आम्ही चांगल्या समाजामध्ये राहतो, चांगल्या लोकांमध्ये राहतो, आमचा चांगला हुद्दा आहे, चांगलं नाव आम्ही कमवलं आहे, आणि आमच्या लेकरांनी जर काही मस्ती केली किंवा काही चुकीचे काम केले तर कदाचित आमचं नाव खराब होऊन जाईल. So people of God, तर देवाचे लोक, even if you read Leviticus chapter 11 verse 44, that's the same thing. It says that I am the Lord your God, consecrate yourself and be holy because I am holy. From the beginning, God is holy and He is desire all of us that we must be holy. आमेन. जर तुम्ही लेवी याचा 11 अध्याय वचन 44 जरी वाचाल तरी तुम्हाला समजेल की देव सांगत आहे, मी परमेश्वर तुमचा देव म्हणून आपल्याला पवित्र करून पवित्र राहा, कारण मी पवित्र आहे. आणि त्याच गोष्टी आपल्याला तिथे आढळत आहेत की देव पवित्र आहे म्हणून आपण देखील पवित्र राहायला पाहिजे. Isn't it? हो की नाही? Previously, we used to walk in the evil things or evil ways. आणि मग आधी आपण चुकीच्या मार्गावर किंवा दृष्ट मार्गावर चालत असे, The path of sin. पापाचा तो मार्ग असे. But the Bible says, परंतु पवित्र शास्त्र सांगत आहे God's ways are holy. देवाचे मार्ग जे आहेत ते पवित्र आहेत. So we must walk in His way of holiness. तर आपण त्याच्या पवित्रतेच्या मार्गावर चाललो पाहिजे. If you read Psalm 77 verse 30 says, your ways, God, are holy. What God is as great as our God. आमेन. जर तुम्ही स्तोत्रसंहिता याचा 77 अध्याय वचन 13 वाचाल तर देवाचं वचन सांगत आहे, हे देवा तुझे मार्ग पवित्र आहे, देवासारखा थोर देव कोण आहे.
Amen. आमेन. His ways are holy. We want to walk in the holiness of God. आणि मग त्याचे मार्ग पवित्र आहेत, आपल्याला देवाच्या पवित्रतेमध्ये चालायचं आहे. Of course, the previously we used to walk in another way or different way or wrong way. आणि मग नक्कीच या अगोदर आपण चुकीच्या मार्गावर किंवा दृष्ट मार्गावर किंवा दुसऱ्या एक कोणत्या मार्गावर चालत होतो. But as a child of God, even if we live in the difficult time, we must walk in His way. परंतु His देवाचा ways are the ways of holiness. आमेन. देवाचा लेकरू या नात्याने या कठीण परिस्थितीमध्ये देखील, कठीण वेळेमध्ये देखील त्याच्या पवित्र मार्गावर आपण चाललो पाहिजे. If you read Romans chapter 11 verse 16, जर रोमकराचं 11 अध्याय वचन 16 जर तुम्ही वाचाल, what it says? वचन काय सांगत आहे? It says, if the part of the dough offered as the first fruits is holy, then the whole batch is holy. If the root is holy, so are the branches. आमेन. कणकेची पहिली मूठ पवित्र ठरल्यास गोळाही तसाच ठरेल, आणि मूळ जर पवित्र तर फांद्याही पवित्र ठरतील. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Now, if we study about our life, आणि सध्या जर आपण आपल्या जीवनाविषयी जर अभ्यास केला, actually, we are not really holy from the beginning. आणि खरं पाहता सुरुवातीपासून आपण पवित्र नाही. Our root is comes from Adam. आणि मग आपला मूळ जो आहे तो आदामापासून येतो. Amen. Means we are a sinner. म्हणजे आपण पापी आहोत. Of course, God had planned from before we took birth on this earth. God had planned in our mother's womb that we should be holy because God is holy. आणि मग नक्की जेव्हा आपण या पृथ्वीवर जन्म घेतला त्याच्या अगोदरच देवाने ही योजना आखली होती की आपण आपल्या आईच्या उदरातून पवित्र राहावं, कारण देव स्वतः पवित्र आहे. But because of our father Adam's sin, and we are follower of his life. परंतु आपला पिता आदम याच्या पापामुळे आणि त्याच्यापासून त्याच्या जीवनाचं जे आपण अनुकरण करत आहोत त्यामुळे आपण देखील पापी आहोत. But since we receive Jesus Christ as our personal savior, we realize that Jesus has died on the cross for my sin. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपण वैयक्तिक तारणारा म्हणून स्वीकारला. या नात्याने आपल्याला ह्या गोष्टीची जाणीव झाली की माझ्या पापांकरिता प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर मरण पावला. Hallelujah. हालेलुया. Now we are born again. आणि पुन्हा आता आपला नव्याने जन्म झालेला We आहे. are born from above. आपण वरून जन्मलेले आहोत. We are born by faith in Christ. आपण विश्वासाने ख्रिस्तामध्ये जन्मलेले आहोत. And so that आणि we म्हणूनच have started now new beginning or new life. आपण एक नवीन जीवनाला सुरुवात केलेली आहे. Hallelujah. Hallelujah. Now our root is no more Adam, but our root started from Christ. आमेन. आता आपला मूळ जो आहे तो आदाम नाही, तर आपला मूळ हा प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सुरू होतो. Because by his blood, his precious blood, our sin is washed away. कारण त्याच्या मौल्यवान रक्ताने आपले सर्व पाप धुवून निघालेले आहेत. Hallelujah. हालेलुया. We received him as a personal savior. आणि मग एक वैयक्तिक तारणारा म्हणून आपण त्याला स्वीकारलेला आहे. So now our root becomes Jesus Christ who was holy, and so we need to be holy. मग आपला मूळ आता प्रभू येशू ख्रिस्त ठरतो जो पवित्र होता, आणि त्याच कारण आपण देखील पवित्र राहायला पाहिजे. Amen. आमेन. Mango tree will not produce orange, right? आणि आंब्याचं झाड जो आहे ते संत्रे उगवणार नाही. In the same way, त्याच प्रकारे our root is Jesus Christ. आपला मूळ जो आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. Hallelujah. हालेलुया. Without his holiness, we cannot be holy. त्याच्या पवित्रतेशिवाय आपण पवित्र होऊ शकत नाही. Without his holy blood, we cannot be washed. त्याच्या पवित्र रक्ताशिवाय आपण धुवून शुद्ध होऊ शकत नाही. So our root is Christ is holy, so we need to be holy. तर ख्रिस्त जो आपला मूळ तो पवित्र आहे, तर आपल्याला देखील पवित्र राहणं गरजेचं आहे. That's the reason it says, if the root is holy, so are the branches. आणि मग त्याच कारण तो सांगत आहे, जर मूळ हा पवित्र आहे तर फांद्याही पवित्र आहेत. A certain attitude or behavior when our children they act or behave, people say, hey, he is on father or he is on mother. आणि मग काही वृत्ती आणि काही स्वभाव आपले असे असतात, पण लोक ते पाहून बोलतात की हा आईवर गेलाय किंवा हा बापावर गेलाय. Isn't it? Because of our character, our behavior, our attitude. आणि मग हो की नाही, आपल्या चारित्र्यामुळे, आपल्या स्वभावामुळे किंवा आपण ज्या कृती करतो त्याच्याद्वारे लोक सांगतात की हा आईवर किंवा बापावर गेलेला आहे. So once upon the time we were sinner. आणि मग एकेकाळी आपण पापी होतो. But when we receive Christ as a personal savior, परंतु जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपला एक वैयक्तिक तारणारा म्हणून आपण our स्वीकारला, life is grafted in Christ. आपलं जीवन जे आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये कोरलं गेलं आहे. And through Christ now our branches becomes holy, means our life becomes holy, our thoughts becomes holy, our attitude, behavior, our action becomes holy. आणि मग ख्रिस्ताद्वारेच आता आपलं जीवन पवित्र झालेलं
झालेला आहे. आपली फांदी, आपले विचार, आपली वृत्ती, आपला स्वभाव, आपल्या सर्व कृती या पवित्र झालेल्या आहेत. Hallelujah. हालेलुया. Why we need to be holy? आणि मग का आपल्याला पवित्र राहणं गरजेचं आहे? Because He is holy. कारण तो पवित्र आहे. And second thing, आणि दुसरी गोष्ट, nobody had chosen us, but He had chosen us to be holy. Hallelujah. That is Hallelujah. very powerful. आणि मग ते फार सामर्थ्य दुसरं कोणी नाही, परंतु त्याने आपल्याला निवडलं आहे की आपण पवित्र राहावं. Amen. Amen. So people of God, it is our privilege. We need to be thankful to God. तर देवाची लोक हे आपलं एक सौभाग्य आहे. देवाला आपण आभारी असलो He पाहिजे. had chosen us to be holy. त्याने आपल्याला पवित्र होण्याकरिता निवडलं आहे. If you read Ephesians chapter 1 verse 3 and 4, आणि जर इफिसकराचा पहिला अध्याय वचन 3 आणि 4 तुम्ही वाचाल, it says, Praise be to the Lord and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessing in Christ. Hallelujah. Hallelujah. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Praise the Lord. आमेन. वचन सांगत आहे, आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा देव पिता धन्यवादित असो. Amen. त्याने स्वर्गातील सर्व आध्यात्मिक आशीर्वाद देऊन आपल्याला ख्रिस्तामध्ये आशीर्वादित केले आहे. त्याप्रमाणे आपण त्याच्या समक्षतेत पवित्र व निर्दोष असावे, म्हणून त्याने जगाच्या स्थापनेपूर्वी आपल्याला ख्रिस्ताच्या ठाई निवडून घेतले. Hallelujah. हालेलुया. There are so many people try to be holy, आणि भरपूर अशी लोक ते पवित्र होण्याचा प्रयत्न करत आहेत, but without holiness of God, परंतु देवाच्या पवित्रतेशिवाय, without power of the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याशिवाय I believe that it is impossible to be holy. मी विश्वास ठेवतो की पवित्र होणे हे अशक्य आहे. So even today, if you say that I am holy, not because of your goodness or you do good deeds or work, आणि मग आज जर तुम्ही असं म्हणता की तुम्ही पवित्र आहात, परंतु ते तुमच्या चांगल्या कर्मामुळे, तुम्ही चांगल्या केलेल्या गोष्टींमुळे नाही. clearly Bible says He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Hallelujah. हालेलुया. वचन आपल्याला एकदम स्पष्टपणे सांगत आहे की त्याने आपल्या समक्षतेत पवित्र व निर्दोष असावे, म्हणून जगाच्या स्थापनेपूर्वी आपल्याला ख्रिस्ताच्या ठाई निवडून घेतले आहे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. So people of God, तर देवाचे लोक, God had chosen us, you and me, to be holy. तर देवाने तुम्हाला आणि मला पवित्र होण्याकरिता निवडलं आहे. And before creation, clearly said that before the creation of the world. आणि मग तो स्पष्टपणे सांगत आहे की जगाच्या स्थापनेपूर्वी. Amen. आमेन. So sometimes what's happened, even God doesn't blame you. Even Satan sometimes doesn't blame you, but you yourself blame that I am a sinner because you don't believe that in Christ you are holy. आणि मग काय थोडं काय होतं की देव तुम्हाला दोष लावत नाही आणि सैतान स्वतः देखील तुम्हाला दोष लावत आहे, परंतु तुम्ही स्वतःला दोष लावता की मी पापी आहे, कारण तुम्ही हे विश्वास ठेवत नाही की ख्रिस्तामध्ये मी पवित्र आहे. Hallelujah. We हालेलुया. have to sanctify every day through His word. आणि मग त्याच्या वचनाद्वारे रोज आपल्याला शुद्धीकरण करण्याची गरज आहे. Satan might blame you sometime, आणि मग काही वेळा सैतान तुम्हाला दोष लावेल, but not God. परंतु देव नाही. Here clearly Bible says, पवित्र शास्त्र इथे स्पष्टपणे आपल्याला सांगत what आहे. He said, तो काय सांगत He had आहे? chosen in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In God's sight, we are blameless people of God. आमेन. देवाचं वचन आपल्याला सांगत आहे, त्याचप्रमाणे त्याने आपल्या समक्षतेत पवित्र व निर्दोष असावे, म्हणून जगाच्या स्थापनेपूर्वी आपल्याला निवडलं आहे. तर पहा, देवाचे लोक आपण देवाच्या उपस्थितीमध्ये निर्दोष देखील आहोत. Why again and again God talks about holiness? आणि मग का पुन्हा आणि पुन्हा देव पवित्रतेविषयी सांगत आहे? See, first of all, He showed us that, my children, see that your heavenly Father is holy. आणि पहा, तो सर्वप्रथम आपल्याला दाखवत आहे, माझ्या लेकरांनो, तुमचा स्वर्गीय पिता हा पवित्र आहे. He showed everything, His character, His ways, His word, His power, that is holy. आणि मग तो सर्व गोष्टी आपल्याला दाखवत आहे की त्याचं चारित्र्य, त्याचे मार्ग, त्याचे सामर्थ्य, त्याचं वचन, त्या सर्व गोष्टी पवित्र आहेत. Hallelujah. And then He teaches us now, you also to be holy because you are my child. आणि मग त्यानंतर तो आपल्याला हे देखील शिकवत आहे की तुम्ही माझे लेकर या नात्याने तुम्ही देखील पवित्र राहायला पाहिजे. So we cannot have reasoning mind. We have reasoning mind. We cannot have reasoning mind that and say all the time, no, because of this world is like that, they are like that, and so that's why I am also following what I can do. No. We have to be holy. Somehow we have to be holy. आणि मग सदैव आपण कारण देणारं मन ठेवू शकत नाही की हा जग असा आहे, हे वातावरण असं आहे, लोक असे तसं आहे. नाही, आपल्याला पवित्र राहणं गरजेचं आहे. If any evil thoughts contaminate your mind, you must be away from that thoughts. आणि जर कोणते वाईट विचार वाईट जगाचे विचार तुमचे विचार जर दूषित करत असतील, खराब करत असतील, तर तुम्ही त्यापासून दूर राहायला पाहिजेत. Hallelujah. हालेलुया. Why again God says you be holy? आणि मग का पुन्हा आणि पुन्हा देव आपल्याला सांगत आहे की तुम्ही पवित्र व्हा? Isn't it? There are many people, they do not have experience encounter with God. आणि भरपूर असे लोक आहेत ज्यांना देवाबरोबर
भेट त्यांची झालेली नाही किंवा देवाबरोबर त्यांना अनुभव आलेला नाही. Some people, without doing anything, they are expecting that let God reveal to me. आणि मग काही लोक काहीच करत नाही आणि अपेक्षा ठेवतात की देव मला प्रगट हो. Randomly faith, that you have faith, yes, I have faith. Some people say you have faith, yes, I have faith on everything. आणि मग काही लोकांना जर तुम्ही विचाराल तुमचा विश्वास आहे का, ते बोलतील हो माझा विश्वास आहे. आणि ते बोलतील तर सर्व देवांवर किंवा सर्व गोष्टींवर माझा Some विश्वास people आहे. say I have faith in anything. आणि काही लोक बोलतील कोणत्याही गोष्टी असो त्या सर्व गोष्टींवर माझा विश्वास आहे. No, people of God. देवचे लोक तसं नाही. We must understand on what is your faith. आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की तुमचा विश्वास काय आहे. Hallelujah. हालेलुया. Because कारण Bible says, पवित्र शास्त्र सांगत आहे without holiness, पवित्रतेशिवाय you cannot see God or you cannot encounter with God. तुम्ही देवाला पाहू शकत नाही किंवा देवाशी तुम्ही भेट घेऊ शकत नाही. Amen. Amen. Because He is a holy God. कारण तो पवित्र देव आहे. Hallelujah. हालेलुया. Clearly the Bible says, पवित्र शास्त्र आपल्याला स्पष्टपणे Hebrews सांगत आहे. chapter 12 verse 14, इब्रियराचं 12 अध्याय वचन 14. make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Why? Without holiness, no one will see the Lord. Hallelujah. आमेन. वचन आपलं सांगत आहे सर्वांबरोबर शांततेने राहण्याचा व ज्या वाचून कोणालाही प्रभूला पाहता येत नाही ते पवित्रीकरण मिळवण्याचा झटून प्रयत्न करा. Amen. आमेन. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Though we live in this evil world, जरी आपण या वाईट जगामध्ये राहतो, full of sin, पूर्ण पापाने भरलेला आहे, but yet तरी देखील we have to take challenge. आपल्याला ते आव्हान स्वीकारायचं आहे. Now, being holiness or remaining holiness is not an easy, I understand. आणि मग आता पवित्र राहणे हे सोपं नाही हे मी समजू शकतो. Hello. हालेलुया. Because without God's holiness, we cannot be holy. कारण देवाच्या पवित्रतेशिवाय आपण पवित्र होऊ शकत नाही. Hallelujah. हालेलुया. But God is encouraging us. परंतु देव आपल्याला उत्साहित करत आहे. You can be तुम्ही होऊ शकता with the help of God, देवाच्या मदतीने, with in the faith of God, देवाच्या विश्वासामध्ये and through His word. आणि त्याच्या वचनाद्वारे. We have to sanctify every day, आपल्याला प्रत्येक दिवशी शुद्धीकरण करणं गरजेचं आहे. and we have to please our God that we live life as holy. आणि आपल्या देवाला आपल्याला खुश करणं गरजेचं आहे की आपण एक पवित्र जीवन जगतो. If you are doubting God, आणि जर तुम्ही देवावर संशय धरत असाल yet you have not encountered with God, आणि देवाशी जर तुमची भेट झाली नसेल, I don't want to blame you that you are a sinner and you are like that. No, I don't want to blame you. But examine your mind or examine your heart that how is your life? आणि मला तुम्हाला काही दोष लावायचा नाही की तुम्ही पापी आहात किंवा तुम्ही चुकीचे आहात, परंतु तुमचं जीवन कसं आहे हे तुम्ही स्वतः आत्मपरीक्षण करून पहा. Because today we are learning one thing, that without holiness we cannot see God. कारण एक गोष्ट आज आपण शिकत आहोत की पवित्रतेशिवाय आपण देवाला पाहू शकत नाही. It means holiness is a permission, authority to see God. म्हणजे पवित्रता हे देवापासून मिळालेला एक अधिकार आणि एक परवानगी आहे की आपण देवाला पाहू शकतो. Of course, that has come from God only. आणि मला नक्कीच ते देवापासूनच येतं. But if you maintain that, परंतु जर तुम्ही ते राखून ठेवलं, if you preserve that holiness, जर तुम्ही ते पवित्रता जपून ठेवली, you will encounter with God. तर तुम्ही देवाची भेट घ्याल, You will see God. तुम्ही देवाला पाहाल. Why? का? Because the Bible clearly says, कारण पवित्र शास्त्र स्पष्टपणे सांगत without आहे holiness, no one will see the Lord. पवित्रतेशिवाय देवाला कोणीही पाहू शकत नाही. So, people of God, तर देवाचे लोक, we are living in this evil world, आपण या दृष्ट जगामध्ये राहत आहोत and all of us we know आणि आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे the whole world is full of sin, हा संपूर्ण जग हा पापाने भरलेला and आहे. all its nature and creation is totally full of sin. आणि मग ही जी संपूर्ण सृष्टी आहे ती पूर्ण पापाने भरलेली आहे. If you read 1 John chapter 2 verse 16, all of us you must be knowing this word. आणि जर तुम्ही पहिली योहानाचं 2 अध्याय वचन 16 जर वाचाल तुम्हाला प्रत्येकाने हे वचन ठाऊक असेल. This world is full of the Bible says they're filled with the lust of eyes. आणि मग पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगत आहे हे संपूर्ण जग डोळ्यांची वासना ह्यांनी भरलेला आहे. This world is filled with the lust of flesh. हा संपूर्ण जग देहाची वासना ह्यांनी भरलेला आहे. This world is filled with the boasting of what he has. आणि संसाराविषयीची फुशारकी म्हणजे ज्याच्याकडे जे आहे त्याविषयीची फुशारकी त्याविषयी हे भरलेला आहे. So people of God, तर देवाचे लोक, let this world do this, या जगाला हे करू द्या, but we must be holy in the sight of God. परंतु आपण देवाच्या नजरेमध्ये पवित्र राहायला पाहिजे. He showed his character. त्याने आपला चारित्र्य आपल्याला He दाखवलं, showed his power and word. त्याने आपलं वचन आपलं सामर्थ्य आपल्याला He दाखवलं, showed that his ways are holy. त्याने हे दाखवलं की त्याचे मार्ग पवित्र आहेत. Even he said, be holy because I am holy. आणि मग त्याने हे देखील सांगितलं की मी पवित्र आहे म्हणून तुम्हीही पवित्र राहा. So people of God, तर देवाचे लोक, we should not spoil the holiness of God. आपण देवाची पवित्रता दूषित करता कामा नये. Sometimes we pass by through garbage, dirty things, but still we avoid
that will not affect us, right? आणि मग काही वेळा आपण कचऱ्याच्या बाजूने किंवा घाण गोष्टी असतील त्याच्या बाजूने जातो, तरी देखील आपण तिथून जाण्याकरिता सांभाळतो की त्याच्यामुळे आपण घाण होता कामा नये. Amen. आमेन. In the same way, त्याच प्रकारे as we are living in this world, या जगामध्ये आपण जगत असता. you are a chosen one. तुम्ही निवडलेले आहात, You are a child of God. तुम्ही देवाचे लेकर आहात. You are a holy nation, Bible says. पवित्र शास्त्र सांगत आहे तुम्ही पवित्र राष्ट्र आहात. Hallelujah. हालेलुया. Nations start with you and me, people of God. And Not nations start with the people. Nations start with you and me. देवाचे लोक राष्ट्र हे लोकांपासून नाही तर तुमच्या आणि माझ्यापासून यांची सुरुवात होते. Hallelujah. Hallelujah. See, God says you are a holy आणि nation. जर देव सांगत आहे की तुम्ही पवित्र राष्ट्र आहात, Let us we keep our nation holy. तर मग आपण आपलं राष्ट्र हे पवित्र ठेवूया. Why? का? Because our God is watching over us. कारण आपला देव आपल्याकडे पाहत आहे And we want to please Him. आणि आपल्याला त्याला खुश करायचं आहे. We do not want to please the world. आपल्याला या जगाला संतोष द्यायचा नाही, We want to please our Heavenly तर Father, आपल्या स्वर्गीय पित्याला आपल्याला संतोष द्यायचा who आहे. is holy God, जो पवित्र देव आहे, who is totally pure. जो पूर्णपणे शुद्ध आहे. Amen. आमेन. And then God will please with us. आणि मग देव आपल्याशी खुश होईल. So people of God, तर देवाचे लोक no, never mind where you stay, काय हरकत नाही तुम्ही कुठे राहता, what problem you are going through. तुम्ही कोणत्या समस्यातून जात आहात, So many things will be bombarding in your mind to tempt you. आणि मग तुम्हाला मोहात पाडण्याकरिता तुमच्या मनामध्ये भरपूर विचार चालू असतील. But if you remain in the Word of God, परंतु जर तुम्ही देवाच्या वचनामध्ये राहाल, if you focus on the Word of जर God, तुम्ही देवाच्या वचनावर लक्ष लावाल, if you meditate on the Word of जर God, देवाच्या वचनावर तुम्ही मनन कराल, if you spend time in prayer, जर तुम्ही प्रार्थनेमध्ये वेळ घालवाल, definitely God will help you to overcome from all the evil temptations. आणि मग नक्कीच तुम्हाला देव या सर्व वाईट मोहावर विजय मिळवण्याकरता मदत करेल And you can live life holy. आणि तुम्ही पवित्र जीवन जगू शकता. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes our flesh doesn't allow. आणि मग काही वेळा आपला देह आपल्याला परवानगी देत नाही, But with the help of the Holy Spirit, परंतु पवित्र आत्म्याच्या मदतीने we can overcome our flesh. आपण आपल्या देहावर विजय मिळवू We can शकतो. overcome our mind. आपण आपल्या मनावर विजय मिळवू शकतो. Whatever evil things are, आणि मग जे काही वाईट गोष्टी असतील, whatever abomination to God, आणि मग देवाला ज्या काही वाईट गोष्टी असतील, we can resist in Jesus' name. त्या सर्व तुच्छ असणाऱ्या गोष्टी आपल्याला येशूच्या नावाने धिक्कारू We शकतो. confess the holy blood of Jesus आपण Christ. प्रभू येशू ख्रिस्ताचं पवित्र रक्त कबूल करतो. And it's possible you and me and all of us we can be live holy life. आणि शक्यता आहे की तुम्ही आणि मी आपण सर्वजण पवित्र जीवन जगू शकतो. May God help you during these days, this time to remain and keep yourself holy. आणि मग या दिवसांमध्ये तुम्हाला पवित्र राहण्याकरिता देव मदत करो. Let your thoughts be holy. तुमचे विचार पवित्र Let असू your द्या, attitude and behavior be holy. तुमची वृत्ती तुमचा स्वभाव हा पवित्र असू द्या. Hallelujah. हालेलुया. Your walk, your sitting, your walking, and whatever you are doing, Bible says, what do you do in holiness. आणि मग तुमचं उठणं बसणं चालणं फिरणं जे काही तुम्ही करत आहात, माझं पवित्र शास्त्र सांगत आहे त्या सर्व गोष्टी पवित्रतेने करा. Amen. आमेन. Then God is going to bless you. आणि तेव्हा देव तुम्हाला आशीर्वादित करणार I आहे. hope this powerful word, very simple but very powerful, that we must maintain the holiness of God. आणि मी आशा ठेवतो की हे देवाचं एकदम साधारण होतं परंतु फार सामर्थ्य असं वचन होतं जे तुमच्याकरता आशीर्वाद झाला असेल आणि आपण देवाची पवित्रता राखून ठेवली पाहिजे. Where sometimes we do not give attention to the holiness of God. आणि काही वेळा आपण देवाच्या पवित्रतेकडे लक्ष देत नाही. We are busy with our requirements and our needs and our problems. So busy. That's okay. With that, we forget what about my life. आणि मग आपल्या ज्या गरजा आहेत, मला हे पाहिजे ते पाहिजे, त्या सर्व गोष्टींमध्ये आपण व्यस्त असतो. ते ठीक आहे, परंतु माझ्या जीवनाविषयी काय? Every day we are prepared for how to pass the days, how to I go through this day or this month or this week. आणि मग प्रत्येक दिवशी आपण तयारीमध्ये लागलेलो असतो की हा दिवस मी कसा घालू, हा आठवडा, हा महिना, हे वर्ष मी कसं घालू. We are so busy. आपण फार व्यस्त आहोत. But sometimes परंतु काही we वेळा forget to examine our heart. आपण आपलं अंतःकरण ह्याचं We आत्मपरीक्षण, forget to examine our life. आपलं जीवनाचं आत्मपरीक्षण करण्यास आपण विसरून जातो. Take some time. काही वेळ घ्या, Sometimes थोडासा वेळ घ्या, lonely एकट्यापणे जा and ask God. आणि देवाला मागा. Check with God. देवाबरोबर तुम्ही पडताळून पहा. If evil spirit can recognize Jesus, that He is the Son of God and He is a Holy One. आणि जर अशुद्ध आत्मा येशूला ओळखू शकतो की हा देवाचा पुत्र आणि हा पवित्र आहे, Hallelujah. हालेलुया, Let us be examine our heart. तर आपण आपल्या अंतःकरणाचं आत्मपरीक्षण करूया. Let our God know that we live right. आपल्या देवाला हे समजू द्या की आपण पवित्र जीवन जगतो. Hallelujah. हालेलुया. And as I said, without holiness, आणि जसं मी सांगितलं की पवित्रतेशिवाय it is impossible to encounter with God. Never mind how much you pray, if you do not maintain your holiness, it is impossible to encounter with God or see God. आमेन. मग काय हरकत नाही, तुम्ही किती प्रार्थना करता परंतु देवाला पाहणं हे तुमच्याकरता अशक्य होईल. Hallelujah. हालेलुया. So be holy because our God is मग holy. आपला देव पवित्र आहे म्हणून तुम्हीही पवित्र राहा. Let this word be blessing to you. हे वचन तुमच्याकरिता आशीर्वादाचं हो. Viewers, दर्शकांनो,
today, आज if your life is messed, आणि जर तुमचं जीवन अस्तव्यस्त झालं असेल, confused and in chaos, गोंधळामध्ये असेल, do not blame anyone. कोणालाही दोष लावू नका. Examine your heart. स्वतःच्या अंतःकरणाचं Examine आत्मपरीक्षण your करा. life. तुमच्या जीवनाचं आत्मपरीक्षण करा Ask God, आणि देवाला मागा, God help me to be holy. प्रभूजी मला पवित्र होण्याकरिता मदत कर, Because without your holiness, I cannot be holy. कारण तुझ्या पवित्रतेशिवाय मी पवित्र राहू शकत नाही. Without your power of the Holy Spirit, I cannot be holy. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याशिवाय मी पवित्र होऊ शकत नाही. Definitely, God will answer your prayer. आणि मला नक्कीच देव तुमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देईल. God will help you. ते तुम्हाला मदत करेल. God wants to help you. देवाला तुम्हाला मदत करायचीच आहे. Amen. आमेन. May God bless you through this word. या वचनाद्वारे देव तुम्हाला आशीर्वादित करेल. Have a good day. चांगला दिवस मी तुमच्याकरता कबूल Live करतो life holy. आणि पवित्र जीवन जगा. Amen. आमेन. God bless you all. देव तुम्हा सर्वांना आशीर्वादित करो. Amen. आमेन.